सत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु फस्ट श्लोक ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतः शातेषु अभिज्ञास्वरात् तेने ब्रह्महृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सेकंड धर्मपूर्जित कैतवोत्र परमो निर्वत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भगवते महामुनिकृते किंवा परैरीश्वरः सद्यो हृदय अवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषिस्तक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृताद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिकभुवि भावुकः फोर नैमिषे निमिषे क्षेत्रे ऋषया सौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रासममाशता
முதலாவது ஸ்கந்தம் அத்தியாயம் 3 பதம் 43 சொல்லுவோம். அத்தியாயம் 4 3 முடிஞ்சிச்சா? ஓகே. appearance of Sri Narada. நாரதரின் தோற்றம். ஆகமம். व्यासावाच इति ब्रुवणां संस्तुत्या मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृद्धः कुलपतिसुतं पौरुषा सौनको ब्रवीत् व्यासवाच इति ब्रुवणां संस्तुत्या मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृद्धः कुलपतिसुतं पौरुषा सौनको ब्रवीत् व्यासवाच इति ब्रुवणां संस्तुत्या मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृद्धः कुलपतिसुतं पौरुषा सौनको ब्रवीत् व्यासवाच इति ब्रुवणां संस्तुत्या मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृद्धकुलपतिसुतं बहुरुचा सौनको ब्रवीत् व्यासवाच इति ब्रुवणां संस्तुत्या मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृद्धं कुलपतिसुतं इति ब्रुवणां संस्तुत्या मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृद्धः कुलपतिसुतं बहुरुचः सौनको व्यासदेवर उवाच கூறினார் இவ்வாறு இப்ருவனம் பேசி பாராட்டி முனினாம் பெரும் முனிவர்களின் தீர்க்க நீடித்த சத்திரினாம் யாகம் செய்வதில் ஈடுபட்டு இருந்தவர்கள் ஸ்வத்த வைதான குலபதி சபைத் தலைவர் சூத கோசாமியிடம் கட்டிருந்த சௌனகர் எனும் பெயர் கொண்ட அப்ரவித் கூறினார். மொழிபெயர்ப்பு ஆசாபத்தியத சுவாமி பிரபதக்கி இவ்வாறாக நீடித்த யாகத்தில் ஈடுபட்டிருந்த முனிவர்களுக்கெல்லாம் வயது முதிர்ந்த தலைவராக இருந்த சௌனக முனி சூதகோசாமி பேசியதை கேட்டு அவரை பின்வருமாறு பாராட்டி பேசினார். ವಿದ್ವಜ್ಜನರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅಭಿನಂದಿಸುವವರ ಅರ್ಹತೆಗಳು ಹೀಗಿರಬೇಕು. ಅವರು ಹಿರಿಯರಾಗಿದ್ದು ಸಭಾನಾಯಕರಾಗಿರಬೇಕು ಹಾಗೂ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿರಬೇಕು. ಶೌನಕ ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಹತೆಗಳೂ ಇದ್ದವು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಸೂತ ಮುನಿಗಳು ತಾವು ಶುಕಮುನಿಗಳಿಂದ ಕೇಳಿದ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಃ
ಸಾತ್ಕರಿಸಿಕೊಂಡ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಾಗ ಶೌನಕ ಮುನಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಲು ಎದ್ದು ನಿಂತರು. ಸ್ವಂತ ಅನುಭವದಿಂದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಏನಿದೆ ಎಂದರೆ ಇಂದಿನ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಮೀರಿ ತನ್ನ ವಿದ್ವತ್ವವನ್ನು ಮೆರೆಯುವುದು ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಅವರು ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢ ವಿಶ್ವಾಸವುಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುವಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ವಿಷಯದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಶ್ರೋತೃಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅರ್ಥ ಸಂಗೀತತೆ ಉಂಟಾಗಬಾರದು. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಎನ್ನುವುದು. ಸೂತಮುನಿಗಳು ಯಥಾ ದೀತಂ ಮತ್ತು ಯಥಾಮತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಭಾ ನಾಯಕರಾದ ಶೌನಕರು ಕಂಡರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುವಲ್ಲಿ ಶೌನಕರಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಉತ್ಸಾಹ ಉಂಟಾಯಿತು. ಮೂಲ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವ ವಿದ್ವಾಂಸರೂ ಇಷ್ಟಪಡಬಾರದು. ಎರಡನೇ ಸಲ ನಡೆದ ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಹಾಗೂ ಕೇಳುವ ಇಬ್ಬರೂ ಸಮರ್ಥರು ಯೋಗ್ಯರು ಆಗಿದ್ದರೆ ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನ ಮಟ್ಟ ಹೀಗಿರಬೇಕು. ಆಗ ಅದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಯಾವ ಕಷ್ಟವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾಧಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸುಸಂದರ್ಭ ಒದಗಿ ಬರದೆ ಕೇವಲ ಬಾಹ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಹೇಳುವ ಕೇಳುವ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ವ್ಯರ್ಥ ಶ್ರಮ ಮಾತ್ರವಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ಲೋಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಟೈಮ್. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಯೇನ ಭೂತಲೇ ಸ್ವಯಂ ರೂಪಕದಾ ಮಹ್ಯಂ ದದಾತಿ ಸ್ವಪದಾಂತಿಕಂ. ವಂದೇಹಂ ಶ್ರೀಗುರು ಶ್ರೀಯುತಪದಕಮಲಂ ಶ್ರೀಗುರುನ್ ವೈಷ್ಣವಾಂಶ ಶ್ರೀರೂಪಂ ಸಕ್ರಜಾತಂ ಸಹಗಣ ರಘುನಾಥಾನ್ವಿತಂ तं सजीवं साद्वैतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं स्यात्. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते योगेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम
கடந்த சில மாதங்கள்லேருந்து நம்ம வந்து 3வது அத்தியாயம் பார்த்தோம். 3வது அத்தியாயம் வந்து பகவானோட அவதாரங்களை பற்றி ரொம்ப விளக்கமாக வந்து நம்ம சர்ச்சை பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணோம். ஸோ இது கேள்வி கேட்டதுனால பதில் கொடுக்குறதுக்கு ஒரு அத்தியாயமாக வந்து கொடுத்துட்டே வராங்க. ஸோ பகவான் நம்ம கடைசி வகுப்பில் பார்த்தது வந்து கிருஷ்ணர் மறைஞ்ச பிறகு எப்படி கலியுகத்தில் வந்து மக்கள் வந்து ஆன்மீகமான ஒரு ஈடுபாடில் அல்லது தர்மத்தை எப்படி கடைப்பிடிப்பாங்க, எப்படி எந்த ஒரு விதத்தில் எந்த ஒரு ப்ராசஸ் எந்த ஒரு பద్ధதியில் ஒரு செயல்முறை எப்படி வந்து ஆசிரமம் எடுக்க போகிறாங்க அன்றது வந்து கேள்விக்குறியாக இருந்தது லாஸ்ட் கிளாஸில். ஸோ எப்போ கிருஷ்ணர் வந்து மறைஞ்சிடறாரோ இந்த லோகத்தை விட்டு, அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா தர்மம் சீரழிஞ்சிடுது, சத்தியம் கூட இல்லாமல் போயிடுது, சத்தியத்தை பேசுகிறவங்க இல்லாமல் ஆகிடுறாங்க. மக்கள் வந்து என்ன அயோக்கியத்தனம் பண்ணுறது, அநியாயமாக வந்து அநியாயத்தை கடைப்பிடிக்கிறது, அப்புறம் வந்து மக்களை வந்து ஒரு சரியான சத்திரியராக இருக்கிற அந்த அரசாகட்டும் மன்னராகட்டும் சரியான அந்த தர்மத்தை நோக்கிற மாதிரி அந்த வழியை வந்து கடைப்பிடிக்காமல் அதர்மத்தை நோக்கி கடைப்பிடிக்கிற அளவுக்கு அவங்க வந்து மக்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு சூழ்நிலை வந்து உருவாக்குறாங்க. ஸோ இப்படி கிருஷ்ணர் போன பிறகு எல்லாமே பக்தி, ஆன்மீகமான ஒரு ஈடுபாடு, தூய்மையான பக்தி, தபஸ்யா, ஆஸ்டரிட்டி, அப்புறம் சத்தியம், அப்புறம் வந்து கருணை, அதுக்கப்புறம் தயாதாட்சணம், அதுக்கப்புறம் கம்பேஷன், ஒருத்தர் மேலே ஒருத்தர் தயா காமிக்கிறது, இதெல்லாமே போயிடுச்சு. எதுவுமே இல்லாமல் ஆயிடுச்சு, சீரழிஞ்சிடுச்சு, தர்மமே சீரழிஞ்சிடுச்சு. அப்போ கிருஷ்ணர் வந்து யோசனை பண்ணார், என்ன பண்ணுறது, இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு, எப்படி மக்கள் வந்து தர்மத்தை கடைப்பிடிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி யோசனை பண்ணும்போது தான் கிருஷ்ணர் மறைஞ்ச பிறகு என்ன ஆச்சுன்னா பாகவத ரூபத்தில், கிரந்த ரூபத்தில், நூல ரூபத்தில், வேத நூல் ரூபத்தில் வந்து பகவான் வந்து கலியுக மக்களுக்கு வந்து ஒரு ஆதர்ஷனமாக ஒரு என்ன சொல்கிறது ஆன்மீகமான ஒரு ஈடுபாடில் அவங்க வந்து யுக்தராகிறதுக்காக பகவான் என்ன பண்ணார், பாகவத கிரந்த ரூபத்தில் வந்தார். ஸோ கிரந்த ரூபத்தில் வந்து ஏன்னா மக்கள் வந்து ரொம்ப ஆழமாக அஜ்ஞானத்தில் வந்து ரொம்ப ஆழமாக போயிட்டாங்க. அதாவது ஆன்மீகமே எங்களுக்கு தேவையில்லை, பக்தி தொண்டே எங்களுக்கு தேவையில்லைன்ற மாதிரி ஒரு இதாகிடுச்சு. ஸோ பகவான் மறைஞ்ச பிறகு அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வந்து உருவாயிடுச்சு. அது அப்படி உருவாக்குனதுனால தான் பாகவதம் அதாவது பாகவதத்துக்கும் பகவானுக்கும் எந்த வித்தியாசம் இல்லைன்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம். ஸோ பாகவதம் வந்து லாஸ்ட்டு இதில் கடைசி லாஸ்ட் வகுப்பில் நம்ம என்ன பார்த்தோம், எதுக்கு ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த யாருக்காருக்கு ஞாபகம் இருக்கா? பாகவதத்தை வந்து எந்தெந்த பொருளுக்கு எந்தெந்த ஒரு இதுக்கு ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கு பாகவதம் நம்ம லாஸ்ட்டு கிளாஸில் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? கிருஷ்ணருக்கு பகவானுக்கு பாகவதம் வந்து இல்லை. அப்போ வேறு எதுக்கும் நம்ம இந்த ஒப்புதல் பார்த்தோம், சூரிய தேவருக்கும் ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கு. ஏன்னா பாகவதம் வந்து சூரியர் எங்கே இருக்காரோ அங்கே என்ன இருக்காது, இருட்டு இருக்காது. அதே மாதிரி தான் கிருஷ்ணரே சூரிய சமான் மாயாரே அந்தகார் யஹா கிருஷ்ண மாயா நஹி அதற்கு அதிகாரம் சொல்லி சைத்தன்ய சரித்திரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. எங்கே கிருஷ்ணர் இருக்காரோ அங்கே வந்து வெளிச்சமாக இருக்கும், அங்கே வந்து இருட்டு இருக்காது. ஸோ எங்கே கிருஷ்ணரோட அந்த ஆதித்யம் இருக்குமோ, கிருஷ்ணரோட அந்த எஜமானத்துவம் இங்கே இருக்குமோ, சுப்ரமசி எங்கே இருக்குமோ, கிருஷ்ணரோட சுப்ரமசி எங்கே இருக்குமோ அந்த இடத்துல வந்து மாயாவுக்கு அதிகாரமே இருக்காது. ஸோ மாயாவுக்கு எப்படி அதிகாரம் வரும்? நம்ம மாயா வந்து ஆஹ்வானம் பண்ணுறதுனால தான் மாயாவுக்கு அதிகாரம் வருது. நம்மளாம் வந்து கூப்பிடுறோம் மாயாவை, அது கூப்பிடுறதுனால தான் மாயா கிருஷ்ணன் என்ன பண்ணுறாரு, சரி நீ மாயாக்கிட்டே இருப்பா, நான் வந்து யாரை என்னை கூப்பிடுறாரோ அவங்ககிட்ட போகிறேன்னு சொல்லி போயிடுறாரு கிருஷ்ணன். நம்ம எல்லாம் என்ன பண்ணுறோம், நம்மளும் அந்த மாதிரி தான் பண்ணுறோம். பாகவதம் கிளாஸ் கேட்குற வரைக்கும் நம்ம கேட்டுருக்கோம். அப்புறம் வெளியே போன உடனே நமக்கு ரெடியாக இருக்கும், மாயாவோட சைனிக்கு இல்லை சோல்ஜர்ஸ் எல்லாமே சிப்பாய்களாம் ரெடியாக இருப்பாங்க. பகவத்கீதை நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, எப்படி அந்த படைப்பு எப்படி இருந்ததோ அந்த மாதிரி படைப்பு மாயாவோட படைப்பு எப்படி இருக்குன்னா, எப்படி பலராமர் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து சேவை செய்யறதுக்காகவோ லீலை பண்ணுறதுக்காகவோ தன்னோட உருவத்தை வந்து
அப்படியே பரவி வச்சிருப்பார் அந்த அந்த இடத்த. அந்த அளவுக்கு ஒரு ஒரு தடவை மலையா ஆயிடுவார், ஒரு தடவை செருப்பாயிடுவார், பாதரட்சகல் ஆயிடுவார், ஒரு தடவை பேங்கிள்ஸ், அப்புறம் வந்து ஒரு தடவை இந்த என்ன சொல்றது பட்டியாவா ஒட்டியா எல்லாமே கிருஷ்ணருக்கு என்னென்ன வேணுமோ எல்லா சேவையும் பகவான் பலராம் ஆயிடுறார். அந்த மாதிரி மாயா நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது, வகையான ஒரு என்ன சொல்றது அந்த அட்ராக்டிவ் சீனை வந்து கிரியேட் பண்ணிடுவாங்க நம்மளுக்கு. நம்ம அப்படியே அதில் ஆகர்ஷணம் ஆயிடும். இங்கே ஏதோ ஒரு எக்ஸிபிஷன் போட்டிருக்காங்க இல்லையா, இப்போ பார்த்துருக்கீங்களா? அதாவது மைசூர் பேலஸ். இந்த மாதிரி மக்களை கவர்றதுக்காக எல்லா பேலஸும் உருவாக்குவாங்க. மைசூர் பேலஸ் உருவாக்குவாங்க, ஜெய்ப்பூர் பேலஸ் உருவாக்குவாங்க. இந்த மாதிரி நம்ம வெளியே போன உடனே நிறைய அட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்குது நம்மளுக்கு. அப்படியே நம்ம வெளியே போக அவசியமே இல்லை. கலியுகத்தில் வீட்லேயே நிறைய இது இருக்குது, நிறைய அட்ராக்ஷன்ஸ். மொபைல் ஒரு பெரிய அட்ராக்ஷனு, ஆன்லைன் ஒரு பெரிய அட்ராக்ஷன், இன்டர்நெட் ஒரு பெரிய அட்ராக்ஷனு. நம்ம இங்கே இந்த மொபைல் எடுத்தாலே போதும், என்னென்ன வேணுமோ எல்லாமே நம்மளுக்கு சாய்ஸ் வரும். நம்ம தான் செலக்ட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். அந்த அளவுக்கு மாயா வந்து எல்லா இடத்துக்கும் பரவிட்டு இருக்கு. ஸோ அதனால் கிருஷ்ணர் மறைஞ்சனால யாருக்கு என்ன பண்ணுறதுன்றதே தோணல. அதுக்கப்புறம் தான் கிருஷ்ணர் வந்து பாகவதம் மூலமாக, பாகவத் ரூபத்தில் வந்து கலியுக மக்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அறிவாளிகளா இல்லைன்னா அறிவு இல்லாதவங்களா? அறிவு இல்லாதவங்களா? ஓகே. ஸோ ஸ்லோகாவே நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா கலியுக இதில். பிராயேன அல்பாயுசு சவ்யா மந்த சுமந்த மத்தையோ பாக்யா சொல்லி நம்ம ஒரு ஸ்லோகம் நம்ம படித்தோம். லாஸ்ட் செகண்ட் சாப்டரில் நம்ம படித்தோம். அதாவது கலியுகத்தில் எல்லாருமே வந்து சோம்பலாக இருக்காங்க, சோம்பேறியாக இருப்பாங்க. அப்புறம் புத்தி வந்து மந்த புத்தியாக இருக்கும். அப்புறம் என்ன படித்தாலும் மறந்துடுவோம், எதை படித்தாலும் மறந்துடுவோம். அப்புறம் ஆன்மீகமான ஈடுபாட்டில் வந்து நம்மளுக்கு ஆசையே இல்லாமல் போயிடும். ரொம்ப ரொம்ப குறைவு ஆசை. வேறு இடத்துல நிறைய ஆசை வரும். வேறு எங்கே போனாலும் நம்ம வந்து டக்குன்னு இமீடியட்டாக நம்ம வந்து பிளான் பண்ணுவோம். எல்லாருமே அவங்க இவங்கன்றது வந்து கிடையாது, ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் யாருமே இல்லை. எல்லாருமே அந்த மாதிரி சூழ்நிலை அப்படி உருவாக்கிடுது. நம்ம விடவும் முடியல. இல்லை நம்ம வந்து ஒரே தடவை வைராக்கியம் சொல்லி அந்த இதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கவும் முடியாமல் போயிடுது. அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை நம்மளை வந்து மாயா வச்சிடுது. அதனால் நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம், தொடர்ந்து பாகவதத்தில் வந்து நம்ம வந்து ஈடுபடுறதுனால அந்த ஒரு ஆசையே நம்மளுக்கு போயிடுமா. தொடர்ந்து கண்டினியூட்டி இருக்கணும். கீப் த பால் ரோலிங்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில். கண்டினியூட்டி இருக்கணும். ஸோ அந்த கண்டினியூட்டி இருந்தால் தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும். இதில் வந்து கொஞ்சம் நம்மளுக்கு ஆசை ஒரே தடவை போகாது, ஸ்லோவாக கிரமேனான்னு சொல்லுவாங்க. கிரமமாக அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போயிட்டே இருக்கும். அதனால தான் நான் லாஸ்ட் டைம் கூட உங்களுக்கு சொன்னேன், லாஸ்ட் பிஃபோர் கிளாஸில் சொன்னேன். பிரபுபாதர் சீடர் ஒருத்தர் இருந்தார், மாதாஜி ஒருத்தர். அவர் பேர் மூல பிரகிருதின்னு சொல்லி அவர் பேர். அந்த மூல பிரகிருதி என்ன பண்ணாங்க, அந்த டைம்லலாம் பெண்களே போயிடுவாங்க புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு. பகவத்கீதா புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷனு, பாகவதம் இதெல்லாம் பெண்களே போயிடுவாங்க ஃபாரின் கண்ட்ரியில். அவங்களே போய் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு வரும்போது பிரபுபாதர் பார்த்தார். அந்த மாதாஜியை கூப்பிட சொன்னார். கூப்பிட்ட உடனே எங்கே போயிருந்தீங்க? கையில் புக் வச்சுருந்தாங்க. இந்த மாதிரி பிரபுபாத் புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்காக போயிருந்தேன். அப்போது என்ன பண்ணீங்க, நீங்கள் என்ன விற்றீங்கன்னு சொன்னாங்க. நான் வந்து பாகவதம் செட்டு விற்றேன். ஸோ பாகவதம் செட்டு விற்றும் போது நீங்கள் என்ன சொன்னீங்க, உங்களுக்கு என்ன பேசுனீங்க அவர்கிட்ட, அவர் எப்படி உங்ககிட்ட ரியாக்ட் ஆனாங்க? பிரபுபாதருக்கு இந்த அளவுக்கு பொறுமையாக இருந்து பாருங்க. அந்த பக்கம் புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணிட்டு போங்கப்பான்னு சொல்லி அந்த மாதிரிலாம் ஒன்றும் பண்ணல. அந்த புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு அவர் பண்ண புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை பற்றி விளக்கமாக கேட்குறாங்க. என்ன பண்ணீங்க, அவங்ககிட்ட எப்படி நீங்கள் பேசுனீங்க, அவங்க என்ன அவங்களுக்கு சொன்னாங்க, இது எல்லாமே கேட்குறாங்க பிரபுபாதர். அப்போ கேட்கும்போது சொல்கிறாரு பிரபுபாதர், யாரை வந்து நீங்கள் மீட் பண்ணாலும், யாரை வந்து நீங்கள் வந்து யார்கிட்ட பேசினாலும் அத்தியாயம் ஸ்கந்தம் 1 அத்தியாயம் 3 43வது ஸ்லோகம் நீங்கள் வந்து சொல்லணும்னு சொல்கிறார். 43வது ஸ்லோகம் பாருங்கள், 1343. இந்த ஸ்லோக மறக்காமல் அவங்களுக்கு சொல்லுங்கன்றாங்க. ஒரு தடவை அதை படிக்கலாம் இல்லையா, என்ன சொல்கிறாங்கன்றது நான் மறந்து போவேன். கிருஷ்ணே ஸ்வதாமோபகதே தர்ம ஜானாதிபி சஹ கலோ நஷ்ட திருஷம் ஏஷ புராணார்க்கோ துனோதிதா. யாராவது படிங்க, நீ ஓதி மாதிரி 1:3:43.
இது எங்க போனாலும் நமக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இது ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா நமக்கு பாகவதம் மேல ஆசை வந்துடும் படிக்கிறதுக்காக. கிருஷ்ணே ஸ்வதாமோ பகதே தர்ம ஞானாதிபிஹ சக கலௌ நஷ்ட திருஷாம் ஏஷ புராணர்கோ துனோதிதஹ. இது படிங்க, பொருளரை மொழிபெயர்ப்பு. நிதானமா படிங்க. இந்த பாகவத புராணம் சூரியனை போல் பிரகாசமானதாகும். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் மதம், அறிவு போன்றவைகளுடன் அவரது சொந்த வசிப்பிடத்திற்கு புறப்பட்ட உடனேயே இது உதயமாகி இருக்கிறது. கலியுகத்தில் அறியாமை எனும் இருளினால் பார்வையை இழந்தவர்கள் இப்புராணத்திலிருந்து ஒளியை பெறலாம். இதெல்லாம் யாருக்கு நம்மளுக்கு சொல்றாங்க? பிரபுபாதர் டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணி நம்மளுக்கு சொல்றாங்க. கலியுகம் எப்போ கிருஷ்ணர் வந்து மறைஞ்சிக்கிட்டாரோ அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்? யாரோட ஆசிரியம் எடுத்துக்கணும்? பாகவத புராணத்தோட ஆசிரியம் நம்ம எடுத்துக்கணும்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஏன்னா கலியுகத்தில் வந்து டென்ஸ் டார்க்னஸ் ஆஃப் இக்னோரன்ஸ், அதுக்கு என்ன சொல்றாங்க தமிழ்ல? டென்ஸ் டார்க்னஸ் ஆஃப் இக்னோரன்ஸ். we have lost their vision. அறியாமை எனும் இருளினால் நமக்கு பார்வையே போயிடுச்சாம். எதுக்காக எப்படி பார்வை போயிடுச்சு? அறியாமை எனும் இருளினால். அறியாமை என் இருளினால். அந்த மாதிரி அறியாமையே போயிட்டோம், நம்ம அறியாமை ஆயிட்டோம் இந்த பாகவதம் படி. அதனால பாகவதம் தான் அதுக்கு பெஸ்ட் மெடிசன் சொல்றாங்க. பார்வையே போயிடுச்சுன்றாங்க. என்ன பார்வை போயிடுச்சு அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? அஜ்ஞானமா ஆயிட்டோம், நம்ம ஆழமா போயிட்டோம் அஜ்ஞானத்துல. அந்த அளவுக்கு இந்த ஸ்லோகா வந்து நீங்க எல்லாருக்குமே சொல்லணும்னு சொல்லி பிரபுபாதர் சொல்றாரு. அந்த மாதாஜி கிட்ட கூப்பிட்டு சொல்றாங்க, நீங்க இது எல்லாருக்குமே சொல்லணும், நீங்க இதே மறந்துட்டீங்கன்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஸோ அதனால இங்க கிருஷ்ண பக்தி, கிருஷ்ண ரசா, தத்வா இது எல்லாமே பாகவதத்துல இருக்கு. ஏன்னா பாகவதத்துக்கும் பகவானுக்கும் எந்த வித்தியாசமே இல்லை. ஸோ அதனால தான் என்ன சொல்றாங்கன்னா பிரபுபாதர் வந்து ஒரு நபரும் சாதகரா வந்து பாகவதத்தை வந்து தொடர்ந்து ஒரு நாளைக்கு குறைஞ்சபட்சம் 2 மணி நேரம் படிக்க சொல்றாங்க. 2 மணி நேரம் படிக்க சொல்றாங்க குறைஞ்சபட்சம் பாகவதத்தை. அந்த அளவுக்கு படிச்சா கூட நம்மளால அந்த என்ன சொல்றது, அந்த இருளிலிருந்து நம்ம வெளியே வர முடியாது. இந்த அஜ்ஞானத்திலிருந்து நம்ம வெளியே வர முடியாது. அந்த அளவுக்கு நம்ம படிச்சா கூட. அதனால தொடர்ந்து படிச்சு நம்ம என்ன செய்யணும்? மற்றவங்களுக்கு சொல்லணும் பாகவத்தை. மற்றவங்களுக்கு அந்த புகழை வந்து நம்ம பாடணும், குணகானம் பண்ணணும். ஸோ அதனால தான் இந்த ஸ்லோகா வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா. 1343 வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா. ஸோ அதனால தான் என்ன சொல்கிறார், அடிக்கடி பிரபுபாதர் வந்து கோபியரை வந்து அதுக்கு உதாரணமாக கொடுக்குறாங்க. கோபியரை உதாரணம் கொடுக்குறாங்க. அதனால தான் இந்த ஸ்லோகா கூட, இந்த 4வது அத்தியாயத்தை கூட இந்த பதத்தில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, வியாசர் சொல்கிறாரு, யார் ஒருத்தர் வந்து ஒரு நபரை வந்து கங்க்ராச்சுலேட் பண்ணுறாங்களோ, பாராட்டுறாங்களோ, அந்த பாராட்டுற நபர் வந்து எல்லா தகுதியும் அவருக்கு இருக்கணும்னு சொல்றாங்க. பாராட்டுற நபர் இங்க யார் பாராட்டிட்டு இருக்காங்க? சௌனகா ரிஷி வந்து சூத கோசாமியை வந்து பாராட்டுறாரு. ஸோ சூத கோசாமியை பாராட்டுற அளவுக்கு தகுதி இருந்தவங்க மட்டும்தான் அவங்கள வந்து பாராட்ட முடியும்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அந்த அளவுக்கு தகுதி அவருக்கு இருந்தது சௌனகா ரிஷிக்கு. ஏன்னா சூத கோசாமி வந்து எப்பேற்பட்ட ஒரு நபர்னா வியாச முனிவருக்கே சேவை பண்ணவர். அவர் அவங்க ஆசிரமத்துல பர்சனலா வந்து அவங்க வந்து சேவை பண்ணாரு. அவங்களும் சரி, அவங்களோட தகப்பனாரும் சரி. ரோமஹர்ஷா வந்து என்ன பண்ணாருன்னா, நைமிஷாரண்யத்திலே உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது அவருக்கு அந்த என்ன சொல்றது, பீட்டாதி அந்த பொறுப்பு கொடுத்தாரு வியாச மகர்ஷி. எனக்கு அடுத்தது வந்து நீங்க பாகவதத்தை நீங்க வந்து எல்லாருக்குமே இது வந்து உபன்யாசம் பண்ணுன்னு சொல்லி அந்த பீட்டாதி பட்டத்தை கொடுத்தாங்க. அந்த பட்டம் கொடுக்கும்போது இவர் என்ன செஞ்சாரு, ரோமஹர்ஷர் வந்து பாகவதத்தை வந்து போதனை பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அந்த சமயத்துல பலராமர் வந்துட்டாரு. பலராமர் வந்து பார்த்தாரு. பலராமர் வந்த உடனே ஒரு பாட்டுக்கு இவரு என்ன பண்ணாரு, பாகவத்தை வந்து போதனை பண்ணிட்டே இருக்காரு. ஸோ அந்த பீட்டாதி பட்டத்தை உட்கார்ந்த பிறகு அந்த இது மறந்துட்டார். அவர் யாருக்கு எப்படி வந்து தகுந்த மரியாதையை கொடுக்கணும், எப்படி வந்து தகுந்த வந்து அவங்களுக்கு சேவிக்கணும், அதித்தி சத்காரம் எப்படி பண்றது. அது இவர் யார்? பலராமர் யாரு? பரமபுருஷர், தெய்வத்தம பரமபுருஷர், முழுமுதற் கடவுள். அவருக்கே இவர் வந்து என்ன பண்றாரு, ஏன்னா இது கொடுக்காம ஆக்சுவலா அவர் எந்திக்கணும். அந்த வியாசாசனில இருந்து நம்ம எந்திச்சு அவங்களுக்கு வந்து தண்டவாத் பிரணாம்ஸ் பண்ணணும். அது பண்ணாம விட்டுறாரு. அப்பதான் பலராமர் வந்து இதை நோட் பண்றாரு, இது ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி இது குறிச்சு வச்சு என்ன பண்றாரு, இப்படி இருந்தா நீ பாகவதத்தை வந்து யாருக்கும் நீ போதனை பண்ண முடியாது. ஏன்னா உனக்கு அந்த இது வந்துருச்சு, நானு என்ற அந்த பட்டத்தோட அந்த பிரபாவம் உனக்கு ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த ஒரு மைண்ட் செட், இந்த ஒரு மனோபாவம் உனக்கு இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி குசா கிராஷ் எடுத்துட்டு அவரை வந்து அப்படி
தாக்குறாரு. தாக்குனவனே அவர் இறந்துடுறாரு, ரொம்ப ஆச்சரியப்படுறாரு. அதுக்கப்புறம் தான் அந்த இருக்கிற அங்கே சபையில் இருக்கிற எல்லா முனிவர்கள்லாம் கேட்குறாங்க, சுவாமி நீங்கள் பண்ணது என்னமோ சரி ஓகே, ஆனால் இப்போ எங்களுக்கு பாகவதத்தை சொற்பொழிப்பு யார் கொடுக்குறவங்க யார் இருக்காங்க, அந்த போதனை பண்ணுறவங்க யாருமே இல்லையே, நாங்கள் ஆவலாக அதுக்காக நாங்கள் காத்துக்கிட்டு இருக்கோம், இப்போ அந்த ஸ்தானத்துக்கு நீங்கள் யாரை உட்கார வைக்கிறீங்கன்னும் போது தான் அப்புறம் தான் சூத்த கோஸ்வாமி வந்து உட்கார வைக்கிறாரு. அப்புறம் தான் சூத்த கோஸ்வாமி இந்த போதனை பண்ணுறது. அதான் அவரை வந்து பாராட்டுற தகுதி வந்து அவங்க எல்லாமே அந்த சப்ஜெக்ட் மேட்டரில் பக்காவாக இருக்கணும். இது எல்லாமே என்ன சொல்கிறது, என்ன சொல்லுவாங்களே, கரைச்சி குடிக்கணும்னு சொல்லுவாங்களே, அந்த மாதிரி கரைச்சி குடிச்சிருக்கணும் எதை, பாகவதத்தை. அந்த எல்லாமே அந்த சப்ஜெக்ட் மேட்டரை பற்றி தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும், ஆழமாக தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும். அவங்க மட்டும்தான் பாகவதத்தை வந்து இது பாகவதத்தை போதனை கொடுக்குற அந்த நபரை வந்து புகழ முடியும், அவரை வந்து பாராட்ட முடியும். மற்ற யாருக்குமே வந்து பாராட்டுற அளவுக்கு தகுதி இல்லைன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஸோ அது இல்லாமல் அவர் என்ன இருக்கணும், அந்த சபைக்கு வந்து மூத்தவராக இருக்கணும், நாயக்கராக இருக்கணும், அவர் வந்து என்ன சொல்கிறது, தலைவராக இருக்கணும். அப்புறம் வெரி லேர்னட் மேனாக இருக்கணும், ரொம்ப பாண்டித்யத்தில் வந்து பண்டிதராக இருக்கணும். அவர் அந்த அளவுக்கு அந்த ஒரு தகுதி இருந்தால் மட்டும்தான் அவர் வந்து பாராட்ட முடியும்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பிரபுபாதரிங்க பர்போட்டா. ஸ்ரீமத் பாகவதம் exactly as he heard it from Sukadeva Goswami and also realized it personally. பாகவதம் வந்து கற்றுக்கொண்டது மட்டுமே இல்லாமல் அவர் பர்சனலாக ரியலைஸ் ஆகிருக்கணும். தான் வந்து நிறைய பேர் நம்ம எல்லாம் படிக்கிறோம், பாகவத்தை படிச்சுட்டு அப்படியே போயிட்டு இருப்போம், ஆனால் நம்ம வந்து ரியலைஸ் ஆகுறதில்ல, நம்மளை வந்து உணர்றதில்ல. இந்த பாகவதம் படித்து எனக்கு என்ன இது புரியுதுன்னு சொல்லி நம்ம வந்து பார்த்துக்கணும். நான் எப்படி இதை வந்து அப்ளை பண்ண முடியும் என் வாழ்க்கையில் வந்து இது தினசரி வாழ்க்கையில் வந்து இது எப்படி எனக்கு எஃபெக்டிவாக இருக்கும், எப்படி எனக்கு வந்து இம்பேக்ட் கொடுக்கும்ன்றது வந்து நம்ம பார்க்கணுமே தவிர சும்மா படிச்சுட்டு அப்படியே போயிட்டே இருந்தால் என்ன ஆகும், பாகவதமே அதில் வந்து எதுவும் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்காது, நம்ம இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகுறது இல்லை அதில். அதனால் அந்த பாகவத்தை படித்து ரியலைஸ்டு சோல்கிட்ட தான் படிக்கணுன்றாங்க. யார் ஒருத்தர் வந்து உணர்றிருக்காங்களோ பாகவதத்தில் அவங்க மட்டும்தான் இதை படிக்க முடியும். அப்படி நம்ம யார் உதாரணமாக கொடுக்கலாம், அந்த மாதிரி தத்துவமே தெரியாது அவங்களுக்கு தெரியாது. இந்த மாதிரி பாகவதமோ ராமாயணமோ புராணாஸோ இத்திஹாசோ அவங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது. யார் அவங்க, கோபிகா ஸ்ரீஸ், எதுவுமே அவங்களுக்கு தெரியாது. குருக்ஷேத்திரத்தில் பகவான் கிருஷ்ணரை பார்த்துட்டு வாசுதேவரை பார்த்துட்டு எல்லாமே வந்து அது ஆடி அசந்திட்டாங்க. கிருஷ்ணரை விடவே இல்லை, அவங்க ரதத்தை எல்லாம் இழுத்துட்டு போயிட்டாங்க, பிருந்தாவனத்துக்கு இழுத்துட்டு வந்தே வரணும்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க. அந்த உதவ கீதான்னு சொல்லி நம்ம வந்து முன்னாடி பார்க்க போகிறோம். அது ரொம்ப விசேஷமான ஒரு நாள் அது வந்து சர்ச்சை பண்ண உதவ கீதை. அதில் சொல்கிறாங்க, நீங்கள் மட்டும் இல்லைன்னா நாங்கள் வந்து எங்களுக்கு வாழ்க்கையே வேண்டாம், இந்த தப்த ஜீவனம் நாங்களே எரிஞ்சிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஒன்று நீங்கள் உங்களை தர்ஷனத்தை கொடுத்து எங்களுக்கு சாங்கித்யத்தை கொடுங்க, இல்லை எங்களை வந்து கொண்டுடுங்கன்றாங்க. அந்த பாவம் நம்மளுக்கு வருமா? கோபிஸ்வரிக்கு சொல்கிறாங்க, ஓப்பனாக சொல்கிறாங்க அப்படியே, ஒன்று நீங்கள் வந்து விருந்தாவனத்துக்கு வாங்க, விருந்தாவனத்துக்கு வந்து எங்களுக்கு வந்து முன்ன நீங்கள் பண்ண லீலைகளெல்லாம் நீங்கள் மறுபடியும் நீங்கள் தொடர்ந்து பண்ணுங்க, அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் வராதிங்க, எங்களை கொண்டுடுங்க, நாங்கள் இருக்க மாட்டோம், எங்களுக்கு தேவையே இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை, இந்த வாழ்க்கையே எங்களுக்கு தேவையில்லைன்றாங்க. எந்த சித்தாந்தமும் அவங்களுக்கு தெரியாது, எந்த தத்துவமும் அவங்களுக்கு தெரியாது. மாயாவாதி தத்துவமா இல்லை வைஷ்ணவ தத்துவமா, பிரம்மமா, நிராகாரமா, அது அகாரமா, எதுவுமே தெரியாது அவங்களுக்கு. எப்படி நீங்க வந்து இந்த விருந்தாவனத்தை விட்டு நீங்க போகலாம், எப்படி உங்களுக்கு மனசு வருதுன்னு கேட்குறாங்க. எப்படி நீங்க இருக்கிறீங்க? இப்போ ஒரு மனைவி வந்து புருஷனை விட்டுட்டு போயிட்டா வந்த உடனே அந்த மனைவி எப்படி என்ன கேட்கும், புருஷனை நான் இல்லாம உங்களால வாழ முடியுமா, சென்டிமெண்டலா கேட்பாங்க இல்லையா, எப்படி நீங்க இருந்தீங்க, சந்தோஷமா இருப்பீங்க இல்லையா கேட்பாங்க. நம்ம அப்படி கேட்பாங்க. நம்ம நிறைய பார்த்துருப்போம், நம்ம சினிமாலெல்லாம் பார்த்துருப்போம், வீட்லேயும் நம்ம பார்த்துருப்போம். ஒரு 2-3 நாள் எங்கேயா ஊருக்கு போயிட்டா தூக்கம் வந்துச்சுங்களா உங்களுக்குன்னு கேட்போம். மனைவி கேட்பா, தூக்கம் வந்துச்சுங்களா உங்களுக்கு? அவர் சும்மா ஏதோ மனைவி வந்து சமாதானப்படுத்திட்டு, தூக்கமே வரலடி, அப்படி இப்படி அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் ரோலிங்கே பண்ணிட்டு இருந்தேன், இது மேலே தூக்கமே வரல எனக்கு. அந்த மாதிரி கோபியர்களோட பாவம் எப்படி இருக்குன்னா, நீங்கள் இல்லாத எங்கன்னா வாழவே முடியாது. இந்த விருந்தாவனத்தை விட்டு எப்படி போயிட்டீங்க நீங்க? சரி ஓகே, கோவர்தனை விட்டு எப்படி போயிட்டீங்க நீங்க? சரி ஓகே, அதுவும் விட்டுருங்க. யசோதம்மா விட்டுட்டு எப்படி போயிட்டீங்க நீங்க? அம்மா உங்க உங்களையே உயிரா நினைச்சிருக்கிற உங்க அம்மா விட்டுட்டு போயிட்டீங்களே நீங்க?
எப்படி நீங்க இருக்கிறீங்க நீங்க அங்க? எப்படி நீங்க அந்த துவாரகா துவாரகா லோகத்தில் இருக்கிறீங்க? இதெல்லாம் இவங்களை எல்லாமே விட்டு, சரி ஓகே விட்டுருங்க, அம்மா விட்டுருங்க, எங்களை விட்டு நீங்க எப்படி ஒரு இருக்க போறீங்க? நீங்க எப்படி இருந்தீங்க? நீங்க எப்படி இருக்கிறீங்க? நீங்க சரி எங்களெல்லாம் விட்டுருங்க, ராதாராணியை விட்டு நீங்க எப்படி இருக்க போறீங்க? எப்படி இருக்கீங்க? எப்படி இருக்கிறீங்க? நீங்க எப்படி உங்களுக்கு மனசு வருது? உங்களுக்கு உண்மையா நீங்க வந்து ஒரு 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 மனுஷனா? நீங்க இப்படிதான் திட்டுறாங்க கோபியர்கள், பகவானே எப்படி திட்டுறாங்க? நீங்க ஒரு உங்க உங்க நீங்களாம் ஒரு நபரா? நீங்க ஒரு உங்களை வந்து ஒரு கடவுளா வந்து நாங்க ஏத்திக்க முடியுமா? யாரோ கவிஞர்கள் எல்லாம் உங்களை வந்து புகழ்ந்து பாடுறாங்க, அப்படி இப்படி புகழ்ந்து பாடுறாங்க, சுத்தமா அவங்களுக்கு அறிவே இல்லைன்றாங்க. யார இந்த கவிஞர்கள்லாம் புகழ்ந்து பாடுவாங்க இல்ல பகவான, அவங்களுக்கெல்லாம் அறிவே இல்லை. அவங்களுக்கு உங்களை போய் குணகானம் பண்றாங்களே, உங்களை போய் குணகானம் பண்றாங்களே. நீங்க பண்ற இதெல்லாம் எங்களுக்கு தான் தெரியுது, நீங்க பண்ற சேட்டையெல்லாம் எங்களுக்கு தான் தெரியுது. இப்படியெல்லாம் கோபியரோட மனோபாவம் இருக்கு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இருக்க முடியல அவங்களால. இன்டென்சிவ் அட்டாச்மெண்ட் டு கிருஷ்ணா, ரொம்ப ரொம்ப நெருக்கமான ஒரு அந்த அனுகல்பம். அதுக்கு அனுகல்பம் சாரி என்ன சொல்றது, அது ஒரு பேர் இருக்கு. அந்த அந்த ரொம்ப ஒவ்வொரு பற்று அந்யோன்யம் வேற. அது வந்து அந்த இது அந்யோன்யமா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து சண்டை சச்சரவு இல்லாம வந்து வாழ்றது அது வேற. அது கூட வாழ்ந்துடலாம். ஆனா இது இவங்க சொல்ற பாவம் வந்து அவங்களால இருக்க முடியல. இப்போ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு 4-5 வருஷமா கல்யாணம் ஆகி, 6 வருஷமா கல்யாணம் ஆகி, 10 வருஷம் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு, அதுக்கப்புறம் ஒரு குழந்தை பிறந்திருக்கு. அந்த குழந்தை பெற்றுக்கிறதுக்காக பல கஷேத்திரங்கள் வந்து அவங்க வந்து போயிருப்பாங்க. பல கஷேத்திரங்களை, பல பகவான, பல தேவர்கள்லாம் வந்து அங்கெல்லாம் அவங்களுக்கு சந்திருப்தி பண்ணி, அவங்களுக்கு சந்தோஷம் பண்ணி, பரிஷ்காரம் எல்லாம் பண்ணி என்னென்னமோ பண்ணியிருப்பாங்க. அப்புறம் அப்பதான் ஒரு குழந்தை பிறகுது அவங்களுக்கு. அந்த குழந்தை மேல எவ்வளோ பற்று வச்சிருப்பாங்க அவங்க, அந்த குழந்தை மேல எவ்வளோ உயிர் வச்சிருப்பாங்க. கொஞ்சம் கூட ஒரு தூசி அளவு கூட அங்கே படக்கூடாது அந்த குழந்தைக்கு, அந்த அளவுக்கு பற்று இருக்கும். அப்படிதான் கோபியர்கள் வந்து பகவான் மேல வச்சிருக்காரு, கிருஷ்ணன் மேல. அப்படியே வாய் பதிலாம் திட்டுறாங்க, அப்படியே பயங்கரமா திட்டுறாங்க பகவானை. எப்படி உங்களால இது இருக்க முடியும் நாங்க இல்லாம? நீங்க அப்படிலாம் நீங்க பண்ணதெல்லாம் எல்லாம் ஜஸ்ட் எங்களை வந்து ஒரு டிராமா மாதிரி நினைக்கிறீங்களா? என்ன உங்களோட இது என்னன்னு கேட்குறாங்க. உங்க மனசுல என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க? நீங்க பண்றது நியாயமா? நீங்க எல்லாமே விட்டு உங்களுக்காகவே நாங்க வந்திருக்கோமே அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் இல்லாம நம்மளால இருக்க முடியாது, கிருஷ்ண பக்தி இல்லாம நம்மளால இருக்க முடியாது. அதனாலதான் அதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா பாகவதத்தை நிறைய புரிஞ்சுக்கணும். யார் ஒருத்தர் வந்து பாகவதத்தை புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ, பிரபுபாதர் சொல்றாரு, கண்டிப்பா அவர் வந்து கோலகுருதானம் போயிடுறாங்க. யார் ஒருத்தர் வந்து பாகவத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை வந்து கடைபிடிக்கிறாங்களோ வாழ்க்கையில, அப்புறம் வந்து அந்த லிட்ரேச்சரை வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும், அந்த கிரந்தத்தில் நூலில் வந்து நம்ம வித்தரணம் பண்ணணும், புக்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நிறைய டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணணும். அப்போ தான் அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கும் அவங்களுக்கு, பக்தர்களுக்கு. ஸோ இதெல்லாமே இல்லாமல் எங்களால் வாழவே முடியாது, எப்படி நீங்கள் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறீங்க சொல்லி கோபியர்கள் அந்த உதவ கீதையில் பாடுறாங்க. உதவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா பாருங்கள், யோசனை கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணி பாருங்கள். விதுரர் வந்து துரியோதனர் வந்து அவரை விரட்டி அடிச்சிடுறாரு, நீ இருக்காத போயிடுன்னு சொல்லி. நீ யார் தெரியுமா? நீ ஒரு சூத்திரருக்கு பிறந்தவன் நீன்னு சொல்லி விரட்டி அடிச்சிடுறாரு துரியோதனர். அதெல்லாம் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டில் லாஸ்ட்டில் வரும். எப்படி துரியோதனை வந்து விதுரரை வந்து விரட்டுறதுக்கு வந்து ஒரு திட்டம் போடுறாரோ, அந்த திட்டத்தை வச்சு விரட்டி. ஏன்னா அவர் இருந்தால் என்ன பண்ணுறாரு, பாண்டவர்களுக்கு வந்து ரொம்ப சகாயமாக இருக்காங்க, சாதகமாக இருக்காங்க. அதனால விதுரர் என்ன பண்ணாரு, சரி ஓகே இது ஒரு நல்ல சான்ஸு, நம்ம அந்த மாதிரி சூழ்நிலை இருந்து நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம், அவன் மேலே ஒரு குருக்ஷேத்திரம் போர் போட்டு இவன் அவங்களுக்கெல்லாம் சொல்லிட்டு சோசியல் மீடியாவில் அனுப்பிச்சிட்டு இவன் சரியில்லை, அவன் அந்த மாதிரி அவன் இந்த மாதிரி அவன் ஷேர் பண்ணி அவன் மேலே போர் பண்ணி அவன் மேலே ஃபைட் பண்ணி அவன் மேலே ஒரு பெரிய ஒரு பட்டமே கட்டிருப்போம், இந்த மாதிரி இந்த ஆள் சரியில்லைன்னு சொல்லி. ஆனால் விதுரர் என்ன பண்ணாரு, அது பெருமையாக எடுத்துக்கிட்டாரு. இது ஒரு நல்ல சான்ஸ், எனக்கு இது நல்ல வாய்ப்புன்னு சொல்லி என்ன பண்ணாரு, எல்லா க்ஷேத்திரத்துக்கும் வானப்பிரஸ்தா எப்படி போகிறாரோ அந்த மாதிரி இந்த என்ன சொன்ன பரிக்கிரமம் பண்ணாங்க, எல்லா க்ஷேத்திரங்களும் பரிக்கிரமம் பண்ணாங்க. அந்த பரிக்கிரமம் பண்ணும்போது தான் இவர் உதவரை பார்க்குறாரு. உதவரை நீங்கள் பார்த்துட்டா கிருஷ்ணர் மாதிரியே இருப்பாங்க, சேம் கிருஷ்ணவே. கிருஷ்ணரை பார்த்தா உதவரை பார்க்க தேவையில்லை, உதவரை பார்த்தா கிருஷ்ணரை பார்க்க தேவையில்லை. அவங்க ரிலேஷன், கிருஷ்ணரோட ரிலேஷன் அவர் உதவர்.
இந்த உதவர் என்ன சொல்றாருன்னா விதுரர்கிட்ட ஒரு தடவை எது வம்சத்துல இருக்கிற எல்லா நபர்களும் ரொம்ப ரொம்ப துரதிருஷ்டசாலியானது. கூடையே இருக்கார், கிருஷ்ணர் கூடயே இருக்கார். எது வம்சத்துல கிருஷ்ணர் அவதாரம் தோண்டும் போது அவர் கூட எல்லாருமே வந்தாங்க. எது வம்சத்துல இருக்கிற எல்லா நபர்களும் கூடயே வந்தாங்க. ஆனா அவருக்கு கிருஷ்ணர் முழுமுத கடவுள்ன்றதே தெரியாது. எவ்வளவு தௌர்பாகியசாலி அவங்க கூடயே இருந்துட்டு கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு முழுமுத கடவுள்னு சொல்லி அவங்களால புரிஞ்சிக்க முடியல சொல்லி உதவர் சொல்றாரு. ஆனா நான் எவ்வளவு தௌர்பாகியசாலினா, எனக்கு கிருஷ்ணர் முழுமுத கடவுள்னு நல்லாவே தெரியும். கிருஷ்ணர் யாரும் நல்லா தெரியும். ஏன்னா கிருஷ்ணர் வந்து என்ன திட்டம் போட்டாலும் அந்த திட்டத்தை வந்து உதவரை கேட்காம பண்ண மாட்டார். அந்த அளவுக்கு உயர்ந்தமான ஒரு ஸ்தானத்துல வச்சிருப்பார் உதவரை. யாரு? கிருஷ்ணர். எங்க போனாலும் கிருஷ்ணர் வந்து உதவரை கேட்காம போக மாட்டாரு. அதுக்கு உதவர் தான் திட்டம் கொடுப்பாரு. அந்த திட்டத்தை வந்து ஓகே நீங்க போகலாம், ப்ரொசீட் ஆகலாம், இங்க போகலாம் அங்க போகலாம் சொல்லி ப்ரொசீட் ஆகலாம் சொல்லி உதவர் சொன்ன பிறகு தான் அவர் போவாரு. அந்த அளவுக்கு உயர்ந்தமான ஒரு நிலையை வந்து அவரை வந்து அடைஞ்சிருப்பார் உதவர். ஆனா உதவர் சொல்ற, நான் ரொம்ப தௌர்பாகியசாலி, எனக்கு கிருஷ்ணர் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாவே தெரியும். அவரோட ஸ்தானத்தை நல்லா தெரியும், அவரோட புகழ் நல்லா தெரியும், அவரோட விபூதி நல்லா தெரியும், அவரோட நாமத்தோட குணங்கள் எனக்கு நல்லா தெரியும். ஆனா என்னால கிட்டே இருக்க முடியல. அங்கங்க நான் வந்து சர்வீஸ்க்கு சேவைக்காக நான் வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து கண்ணீர் போடுறாரு உதவர். என்னால கூடயே இருக்க முடியல. ஆனா பிரபுபாதர் இருக்கும்போது கூட அவங்க நிறைய பேர் வந்து, நான் வந்து பிரபுபாதர் இருக்கும்போது நான் இருக்க முடியல, என்னால கூடயே நான் இருக்கல அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரா ஒருத்தர். பிரபுபாதர் சீடர்கிட்ட ஒருத்தர் சொன்னாரா. அவர் சொன்னாரு, நீங்க பிரபுபாதர் கூட இருக்க தேவையில்லை, நீங்க அவரோட கட்டளைகளை வந்து நீங்க கரெக்டா கடைபிடிச்சு கிருஷ்ண பக்தி நல்லா நீங்க சாதனை பண்ணாலே போதும். பிரபுபாதர் உங்க கூட இருந்த மாதிரி தான். யார் பிரபுபாதர் கூட இருந்து சேவை செய்யறாரோ அவங்களோட 1000 மடங்கு நீங்க வந்து உயர்ந்தமானவங்கன்னு சொன்னாரா பிரபுபாதர். 1000 மடங்கு நீங்க உயர்ந்தமானவர். ஸோ அதனால அந்த பகவான் இல்லாத அந்த ஃபீலிங்ஸ், அந்த எக்ஸ்பிரஷன், அதை வந்து நம்ம வந்து உணர்ன பிறகுதான் உணர்ன பிறகுதான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த பக்தின்றது வந்து பிரகாசமாகும் இதயத்துல. அந்த குருதேவான்ற பாடலை சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஹிருதய் பிரகாஷித்தோ, ஹிருதய் பிரகாஷித்தோ. அப்பதான் வந்து குரு வந்து நம்மளுக்கு வந்து எத்தனையோ பிறவிகளை வந்து குரு நம்ம கூட வந்துட்டு இருப்பாரு. அதனால குரு பரம்பரை யார் வரலையோ அவங்க வந்து பகவான் கிட்ட போக முடியாது. அதனாலதான் இந்த தீக்ஷா ப்ராசஸ் வச்சிருக்குது. இந்த தீக்ஷா ப்ராசஸ் வச்சிருக்கிறதே காரணமே அதுதான். இதுல வந்து இந்த தீக்ஷா வாங்கறதுக்கு முன்னாடி சிக்ஷா ப்ரோக்ராம் இருக்கு. உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாது? சிக்ஷா ப்ரோக்ராம் ஒரு ரவுண்டுக்கு 4 ரவுண்ட்ஸுக்கு ஒரு இது கொடுப்பாங்க, ஸ்ரத்தாவான்னு சொல்லி ஒரு ரவுண்டுக்கு ஒன்று கொடுப்பாங்க. 4 ரவுண்டுக்கு வந்து கிருஷ்ண சேவகான்னு கொடுப்பாங்க. 8 ரவுண்டுக்கு வந்து கிருஷ்ண சாதகான்னு சொல்லுவாங்க. 16 ரவுண்டுக்கு வந்து பிரபுபாத ஆசிரியம். எங்க இது வந்து சாஸ்திரங்களே இல்லை, நம்ம எங்க ஸ்டாண்டர்ட் சொல்றோம். எப்படி வந்து ஒரு பக்தரை வந்து ப்ரொமோட் பண்றது எப்படின்றது வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டேட்டஸ் வச்சிருக்காங்க. ஒரு எக்ஸாம் மாதிரி 1 ரவுண்ட் பண்றவங்களுக்கு அந்த சர்டிபிகேட் கொடுப்பாங்க, ஸ்ரத்தாவன். 4 ரவுண்ட் பண்றவங்களுக்கு கிருஷ்ணா சேவகா, 8 ரவுண்ட் பண்றவங்களுக்கு கிருஷ்ண சாதகா, அப்புறம் வந்து பிரபுபாத ஆசிரியம் வந்து 16 ரவுண்டு, அதுக்கப்புறம் தீக்ஷா. ஸோ இதுக்கெல்லாம் என்னென்ன படிக்கணும், என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லி எல்லாமே இருக்கு. இந்த மாதிரி ப்ராசஸ்ல நம்ம வந்தாதான், அதாவது ரேப்ட் அட்டென்ஷனாக இருக்க முடியும். கவனமா நம்ம வந்து சாஸ்திரங்கள் மேலேயும் பக்தி மேலேயும் நம்மளோட சாதனை மேலேயும் நம்ம வந்து நிறைய சமயத்தை வந்து ஒதுக்க முடியும். அப்போதான் நம்மளுக்கு அந்த ஆசை வரும், அப்போதான் அந்த மோட்டிவேஷன் வரும், அப்போதான் நமக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் வரும், ஒரு ஊக்கம் வரும் நம்மளுக்கு. ஸோ 1 ரவுண்டு வாங்குறவங்க, 4 ரவுண்டு வாங்குறவங்க, 8 ரவுண்டு வாங்குறவங்க, இதெல்லாம் அப்புறம் கொஞ்சம் வந்து அந்த ஸ்டேஜஸ் மேலே போய் அப்புறமா தீக்ஷா லெவலில் கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த தீக்ஷா எதுக்காக கொடுக்குறாங்கன்னா, அந்த சீடரையும் குரு வந்து கனெக்ட் பண்ணுறது தான் இந்த குரு சிஷ்ய பரம்பரா. குரு என்ன பண்ணுவாரு, அந்த சீடரை கொண்டு போய் யாரை கனெக்ட் பண்ணுவாங்க? கிருஷ்ணரை கனெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஒரு உண்மையான குரு, ஒரு உண்மையான ஆன்மீக குரு வந்து ஒரு நபரை வந்து கிருஷ்ணருக்கு கனெக்ட் பண்ணலனா, அந்த உருவத்தை சொல்றது என்ன சொல்றது, ரிலேஷன்ஷிப்புக்கு உறவை வந்து உண்டாக்கலன்னா அவர் வந்து குருவே கிடையாது, அவர் வந்து ஆன்மீக குருவே கிடையாது. அதனாலதான் பலி சக்கரவர்த்தி ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாரு. யார? சுக்கராச்சாரியர் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாரு. ஏன்னா வாமனதேவர் கேட்டது வேண்டாம் சொல்றாரு. குரு இருக்கிறதே, அவரோட பொசிஷனே, அவரோட முக்கியமான ஒரு உத்தேசமே வந்து சீடரை வந்து கனெக்ட் பண்றது தான். இது எப்படின்னா,
இக்கரையிலேருந்து அக்கறையில் போகிறதுக்கு வந்து நம்மளால நடுவில் நதி இருக்கு, அது அங்கே போக முடியாது. அதுக்கு என்ன 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 கட்டணும்? நம்ம பாலத்தை கட்டணும். அந்த பாலம் தான் இந்த குரு. அந்த பாலத்து மேலே தான் நடந்து போய் வந்து என்ன பண்ணுறாரு குரு வந்து 2 பேரையும் கனெக்ட் பண்ணுறாரு. இந்த 2 பேரையும் கனெக்ட் பண்ணி அந்த குரு கிட்ட அந்த பகவான்கிட்ட எப்படி போகிறதுன்றது குரு வந்து நம்மளுக்கு சிக்ஷா கொடுப்பாங்க. அவங்க தான் சிக்ஷா குரு. அந்த சிக்ஷா குரு என்ன பண்ணுவாங்க? தீக்ஷா குருக்கு கனெக்ட் பண்ணுவாங்க. இங்கே 2 வகையான குரு இருப்பாங்க, சிக்ஷா குரு, தீக்ஷா குரு. ஸோ சிக்ஷா குரு என்ன பண்ணுவாங்க? சிக்ஷையை கொடுப்பாங்க. சிக்ஷைன்னு என்ன? ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க, பயிற்சியை கொடுப்பாங்க. அந்த பயிற்சி கொடுத்துட்டு தீக்ஷா குரு கிட்ட ஒப்படைப்பாங்க. அந்த தீக்ஷா குரு என்ன பண்ணுவாங்க? அந்த சீடரோட பாவங்களோ கர்மங்களோ அவங்க செஞ்ச எல்லாமே எடுத்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? கிருஷ்ணருக்கு கனெக்ட் பண்ணி விட்டுருவாங்க. அதனால தான் நம்மளுக்கு குரு வேணும்னு சொல்றது. அதனால தான் குரு தத்துவம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதனால தான் அடிக்கடி நான் சொல்லுவேன், யார் ஒரு நபர் வந்து ஒரு ஆன்மீகவாதி யாராவது ஏதாவது கருத்துக்கள் சொன்னால் அந்த கருத்துக்கள் வந்து இந்த பகவானுக்கு வந்து அந்த தொடர்பு உண்டாக்கணும். அந்த தொடர்பு உண்டாக்கலன்னா அவர் சொல்ற கருத்துக்கள் எல்லாமே தவறுன்னு அர்த்தம். அது உண்மையான ஒரு குரு இல்லை, அவங்க கருத்துக்கள் எல்லாமே போலி கருத்துக்கள்னு அர்த்தம். அவங்களுக்கு யாரும் குரு இல்லைன்னு அர்த்தம், அவங்களுக்கு ஆன்மீக குரு இல்லைன்னு அர்த்தம். ஏன்னா எதுக்காக நான் சொல்றேன்னா, இந்த சோஷியல் மீடியாவில் வந்து நிறைய இந்த மாதிரி குருக்கள் வராங்க, நிறைய குருக்கள் வராங்க. நான் அந்த குரு, நான் இந்த குரு, நான் அப்படி நான் இந்த என்ன இன்னொன்று வந்து பாகவதத்தை வந்து பணம் கொடுத்து யாரும் கேட்கக்கூடாது. சாஸ்திரங்களை வந்து பணம் கொடுத்து யாரும் சொல்லவும் கூடாது, கேட்கவும் கூடாது. பணம் நீங்கள் கேட்கலாட்டே, அப்போ கோயிலெலாம் நிறைய பணம் வாங்க, அது வேற விஷயம். கோயிலில் வாங்குறது வந்து டெவலப்மெண்ட்டுக்காக, கோயிலோட முன்னேற்றத்துக்காக, இல்லை அங்கே வர பக்தர்களுக்கு வந்து பிரசாதம் கொடுக்கறதுக்காக, இல்லை மெயின்டெனன்ஸ்க்காக, அதுக்காக தான் பணத்தை வாங்குறாங்க. பாகவதம் சொல்றதுக்காக யாருமே எங்கள் இயக்கத்தில் வாங்குறது இல்லை. எதுக்காக நான் சொல்கிறேன்னா, யார் ஒருத்தர் வந்து பணத்தை வாங்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்களோ அவங்களோட பவரில் குறைஞ்சிடும். இது உண்மையாக நடந்திருக்கு. ஒரு இடத்துல டெல்லியில் ஒரு பக்தர் வந்து ஒரு வீட்டுக்கு போயிருந்தார். அவங்க வீட்டில் பேசிகிட்டே இருக்கும்போது அவங்க பொண்ணுக்கு வந்து, சின்ன பொண்ணுக்கு என்ன ஆச்சுன்னா, திடீர்னு கீழே விழுந்துட்டாரு, மயக்கம் போட்டு கீழே விழுந்துட்டாரு. இது ஒரு உண்மையாக நடந்தது, கட்டுக்கதை கிடையாது. அது பார்த்த உடனே அம்மாவுக்கு ரொம்ப முடியல, அவனால ரொம்ப டென்ஷனப் ஆகிட்டாங்க. டென்ஷனப் ஆனவங்க உடனே டாக்டர் கிட்ட கூட்டு போய் எல்லாம் ஸ்கேனிங் எல்லாம் பண்ணி பார்த்தா அந்த பிரெயினில் வந்து 2 ஜெர்ம்ஸ் இருக்குது. அந்த 2 ஜெர்ம்ஸ் சேர்ந்துட்டு இருக்கு, சின்ன பூச்சி 2 சேர்ந்துட்டு இருக்கு. அது சேர்ந்து அது அப்புறம் அதெல்லாம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி இன்வெஸ்டிகேஷன்லாம் பண்ணி பார்த்தா, இது உங்கள் பொண்ணு வந்து காய்கறி மாதிரி எத்தனை நாள் இருக்கு அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? பொழிக்கிறது கஷ்டம், பொழிக்க முடியாதுன்ற மாதிரி ஒரு அர்த்தம். அந்த மாதிரி சொன்னோடனே அந்த அம்மாவுக்கு, மாதாஜிக்கு முடியல. வாழ்க்கை இது லைஃப் மேலே ஒரு இது வந்துருச்சு, வெறுப்பு வந்துருச்சு. வாழ்க்கையே ஒரு வெறுப்பாயிடுச்சு அவங்களுக்கு. அப்புறம் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு ஏதோ போனார், சோஷியல் மீடியா ஏதோ ஒரு சோஷியல் ஃபங்க்ஷனுக்கு போனார். அங்கே என்ன பண்ணார், அது போனது வந்து ஜெய்ப்பூரில், ராஜஸ்தானில். அங்கே ஒரு அம்மா வந்து இதே மாதிரி அவங்க பொண்ணுக்கு இந்த மாதிரி ஆயிருக்கு. அது ஆனது வந்து இவங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது இவர் கேட்டு அவங்ககிட்ட அந்த அட்ரஸ் வாங்கினாங்க. அந்த நபர் யார், அவங்க ட்ரீட்மெண்ட்டு முடிச்சுட்டு அது குணமாயிடுச்சு அவங்க பொண்ணுக்கு. இது பண்ண உடனே என்னாச்சு, இது கேட்ட உடனே அந்த மாதிரி நேராக அந்த நபர்கிட்ட போயிருக்காரு. இந்த ட்ரீட்மெண்ட் எப்படி கொடுக்குறாங்கன்னா, அந்த குழந்தைய படுக்க வச்சுட்டு காது மேலே இப்படி தூக்கிட்டு அதுக்குள்ளே தண்ணி ஊற்றுவாராம். அதுக்குள்ளே தண்ணி ஊற்றிட்டு அந்த நபர் வந்து ஃப்ளூட்டு தெரியுமா, ஃப்ளூட்டுக்கு முரளி, புல்லாங்காயில் எடுத்து ஊதுவாராம். அது புல்லாங்காயில் எடுத்து ஊத 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 1/2 மணி நேரத்தில் அந்த ஜெர்ம்ஸ் வெளியே வந்துருச்சான், அந்த பூச்சி வெளியே வந்துருச்சான். அது வெளியே வந்த உடனே எல்லாருக்கும் ஆச்சரியமாயிடுச்சு. அது பண்ணுறதுக்காக 1/2 மணி நேரம் பண்ணியிருக்காரு. ஆனால் அவங்க அப்பா வந்து, அந்த நபரோட அப்பா வந்து 5 நிமிஷத்தில் அந்த ஜெர்ம்ஸ் வெளியே வர மாதிரி செஞ்சுட்டு இருந்தாராம். இவருக்கு 1/2 மணி நேரம் ஆச்சு. ஏன், என்ன டிஃபரன்ஸு? எதுக்காக அப்படி பண்ணார் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். அப்பாவுக்கு வந்து 5 நிமிஷம் தான், அந்த காதில் தண்ணி ஊற்றி அந்த ஃப்ளூட்டை ஊந்த பிறகு ஜெர்ம்ஸ் வெளியே வந்துடும். இவங்களுக்கு 1/2 மணி நேரம் ஆச்சு பையனுக்கு. என்ன காரணம்? சூப்பர். என்ன காரணம்னா, பையன் வந்து பணம் வாங்கிட்டு இருந்தான், அது அந்த ட்ரீட்மெண்ட்காக பணம் வாங்கிட்டு இருந்தான். அப்பா வந்து என்ன பண்ணுவான், ஃப்ரீ, யார் வந்தாலும் ஃப்ரீ. அதனால யார் அந்த பணம் வாங்குறதுனால இவனோட பவர் வந்து குறைஞ்சிட்டே வருது, டெய்லி குறைஞ்சிட்டே வருது.
நீங்கள் பிரபுக்கு நிறைய தெரியும். இந்த முன்னாடி நம்ம ஒரு 10-20 நிமிஷம் முன்னாடி இந்த நாட்டி வைத்தியம்லாம் பண்ணுவாங்க, ஃப்ரீயாகவே பண்ணுவாங்க, எதுவுமே காசே வாங்குறது இல்லை. இப்போ கூட இருக்காங்க நிறைய ஊரில் வில்லேஜ்லாம் பார்த்தா பணத்தையே வாங்குறதே இல்லை, ஃப்ரீயாக பண்ணி கொடுக்குறாங்க. அவங்களுக்கெல்லாம் நிறைய சக்தி இருக்கும், நிறைய பலம் இருக்கும். ஏன்னா அது இன்னொன்று வந்து ஆன்மீகமான ஈடுபாடு நல்லா இருக்கும் அவங்களுக்கு. சாஸ்திரம் நிறைய படிச்சிருப்பாங்க அவங்க, எல்லாருமே கிடையாது, சில பேர். அதனால தான் யார் ஒருத்தர் வந்து பகவானை பற்றி பேசும்போது பணத்தை வாங்கி பேசுகிறாங்களோ, பணத்தை வாங்கி சொல்கிறாங்களோ மற்றவங்களுக்கு, அதில் வந்து பியூரிட்டியே இருக்காது, அதில் எந்த விதமான இது இருக்காது, வலிமை இருக்காது, ஆன்மீகமான வலிமை இருக்காது. ஏன்னா பணத்துக்காக அவன் பண்ணுறான். அதனால தான் சினிமாவில் எல்லாம் நிறைய ஆன்மீக படங்களை எடுக்கிறாங்க. அது எடுத்தால் கூட என்ன அது 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 அந்த படத்தை வந்து நம்ம பார்க்குறது கூட பெரிய தப்பு தான். நம்ம சாஸ்திரங்களை எழுதிக்கிறதே ஒன்று, அவங்க பண்ணுறதே ஒன்று. ரீசெண்டாக ஏதோ நம்ம மாதாஜி கூட அங்கே சொன்னாங்க, அஸ்வத்தாமத்தை பற்றி ஏதோ ஒரு படத்தை எடுத்துருக்காங்க இல்லையா, ஏதோ ஒரு சொல்லுவாங்க. அந்த படத்தை கூட அது சரியாக கிளாரிட்டி இல்லை, சரியாக சாஸ்திரங்களை படிக்காமே பண்ணியிருக்காங்க, எடுத்திருக்காங்க டைரக்டர். அது பண்ணது ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விஷயம். ஏன்னா இந்த மாதிரி கலியுகத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வந்து அந்த மாதிரி ஒரு படத்தை எடுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப விசேஷம். எடுக்க மாட்டாங்க அந்த அளவுக்கு கோடிக்கணக்காக செலவு பண்ணி. ஆனால் எடுத்து என்ன பிரயோஜனம், ஒரு நல்ல ஒரு நபரை வந்து அவங்க சந்தித்து அவங்களாம் அந்த இதெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து அவங்க டைரக்ட் பண்ணியிருக்கணும். அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அவங்க நிறைய கற்பனைகள் ஜாஸ்தி. ஏன்னா பணம் இது அந்த நோக்கம் இருக்கு இல்லையா, பணம் சம்பாதிக்கிற நோக்கம் இருக்கு இல்லையா, அதனால் அவங்க நிறைய சீன்ஸ் உருவாக்குவாங்க. எக்ஸாம்பிள் நாரதமுனி தான். நாரதமுனிக்கு ஒரு பேரை வச்சிருக்காரு, ரொம்ப பெரிய அபராதம். நாராயணா வந்துட்டாரப்பா நாரதான் அன்வாரு. ஏதோ ஒரு கலகம் உண்டாக்குவாங்க, இவங்க வந்தாலே ஒரு சண்டைன்ற மாதிரி. ஆனால் நாரதர் எதுக்கு வர்றாங்க, அவங்க வந்தாலே ஒரு எல்லாம் ஆஸ்பிஷியஸ்னஸ் தான், மங்களகரம் தான். அவர் வந்தாலே பகவான் நாராயணரே வந்த மாதிரி தான். ஏன்னா அந்த வீணையே கொடுத்தது நாராயணர் தான் அவருக்கு. அதனால அந்த பகவானோட அந்த தொடர்பை வந்து உண்டாக்கலைன்னா அவர் பக்தரே கிடையாது. எங்கே பார்த்தாலும் அந்த நம்ம என்ன சொல்றது, அதை பற்றியே நம்ம வந்து சிந்தனையே நம்ம அந்த சிந்தனை தான் இருக்கணும். அப்போ தான் நம்ம வந்து வளர முடியும். தொடர்ந்து ஒரு பக்தர் இருக்காரு, ஒரு நாளைக்கு 4-5 கிளாஸ் 5 லெக்சர்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஒரு லெக்சர் 1.5 மணி நேரம். பிரபுபாதர் பர்போர்ட்ஸ் வந்து 20 ஹவர்ஸ் படிக்கிறாங்க ஃப்ரீயாக. 20 மணி நேரம் யோசனை பண்ணி பாருங்கள். 20 மணி நேரத்தில் 4 ஹவர் மட்டும்தான் தூங்குறாங்க. எப்போதும் ஏதாவது லெக்சர்ஸ் இருந்தே இருக்கும். அவங்க சொல்கிறாங்களா, ஏதாவது கோயிலுக்கு போனால் என்னை வந்து ஃப்ரீயாக வச்சா நான் இருக்க மாட்டேன்றாரு. அந்த அவ்வளோ தூய்மையான பக்தரை பயப்படுறாரு. சும்மா இருந்தேன்னா அவரு ஏதோ ஒன்று மாயா ரெடியாக இருக்கும் நம்மளை வந்து அம்பு விடுறதுக்கு. கரெக்டாக டக்குன்னு பார்த்து சரியாக பிரம்மாஸ்தை விட்டுரும் நம்ம முன்னாடி. அதனால நம்மளோட நிகழ்ச்சி எல்லாமே, ஒரு நாளைக்கு நிகழ்ச்சி எல்லாமே இந்த ஆன்மீகமான ஒரு வாதாவரணத்தில் வந்து நம்ம வந்து மவுல்டு பண்ணிக்கணும். நம்மளோட நாளை வந்து மவுல்டு பண்ணிக்கணும். இதை வந்து நம்ம சீரியஸாக எடுத்தால் தான் நம்ம முடியும். இது ரொம்ப கஷ்டமான காரியம் தான் நம்மளுக்கு. ஏன்னா ஃபேமிலியில் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும். குழந்தைகளை பார்க்குறது, புருஷனை பார்க்குறது, அதை பார்க்குறது, இதை பார்க்குறது. இன்னொன்று வந்து கலியுகத்தில் சம்பாதிக்கணும், பயங்கரமாக சம்பாதிக்கணும். செலவுகள் ஜாஸ்தி, எக்கச்சக்கமான செலவுகள், தெரியாத செலவுகள் நிறைய. அது செலவில் மீட் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணணும், அதுக்கு பக்தர்கள் கேட்டால் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, அப்போது நீங்கள் வந்து உலகத்துக்காக தான் நீங்கள் வந்து இருக்கிறீங்களே தவிர இதுக்கு வந்து நீங்கள் சமயம் ஒதுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கே இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்றாங்க. உங்களுக்கு ஆசை இல்லை. உள்ள இதயத்தில் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா உங்களுக்கு அந்த ஆசை இல்லை. அந்த ஆசை இருந்தால் பகவானே அது வந்து அது கரெக்ட் பண்ணிடுவாங்க. நம்மளுக்கு என்ன கஷ்டம் இருந்தால் அந்த கஷ்டமே இல்லாமல் பண்ணிடுவார். இல்லை அந்த கஷ்டத்துலேருந்து ஒதுக்கி வச்சு தூரமாக போட்டுருவோம். நம்ம எங்கேயாவது கோயிலில் ஒரு கோயில் எடுத்து போட்டுருவார், இல்லை ஒரு பிரச்சாரத்துக்காக ஒரு 10 பேர் நம்ம அனுப்பிச்சி விட்ருவாங்க. அது மகாபிரபு தான் அந்த வேலை பண்ணுறது. நம்ம பிரச்சாரம் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருந்தால் மகாபிரபு உடனே அனுப்புவாராம், உடனே அனுப்புவார். அந்த ஆசை நம்மளுக்கு வரணும். மற்றவங்களுக்கு நாம்ளும் வந்து பாகவதத்தை படிக்கணும், பகவத்கீதை படிக்கணும், மற்றவங்களுக்கும் அவங்களுக்கு இந்த சாஸ்திரங்களை கொடுக்கணும், இந்த பிரச்சாரத்தை, அந்த என்ன சொல்கிறது, பகவானோட அந்த செய்திகள் வந்து அவங்களுக்கு போய் சேரணுன்ற ஒரு நோக்கம் நம்மளுக்கு இருந்தால் நம்ம முன்னேறிட்டே இருப்போம், அட்வான்ஸ் ஆகிட்டே இருப்போம். அதுக்கு மெயின் வந்து சாண்டிங் குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். சாண்டிங் குவாலிட்டி எப்போ இம்ப்ரூவ் ஆகுதோ அப்புறம் அசோசியேஷன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எதை பார்த்தாலும் ஃபஸ்ட்டு அசோசியேஷன் பற்றி தான் சொல்கிறாங்க. நல்ல ஒரு பக்தர்
அசோசியேஷன் 24 hours அதை பற்றி பேசிட்டே இருக்கணும் அவங்க. அப்போ யார் போய் சாப்பாடு போடுவாங்க, யார் போய் வீட்டு வாடகை கட்டுவாங்க, யார் ஹவுஸ் டேக்ஸ் கட்டுவாங்க, இது எல்லாமே எல்லாருக்குமே இருக்குது. இதெல்லாம் இருந்துட்டு பக்தர்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்களே, எல்லாமே இருக்குது. 90% எல்லாமே நம்ம மாதிரி கிரகஸ்தர் தான். யாரும் பிரம்மச்சாரி சன்னியாசிஸ் கிடையாது. ஒரு 10% 5% தான் நம்ம பக்தர்கள்கிட்ட இருக்காங்க. நம்ம பக்தரோட இது பாப்புலேஷனில் பார்த்தா கொஞ்சம் ஒரு 5 to 10% தான் இருக்காங்களே தவிர, அப்புறம் ஹெல்த் இஷ்யூஸ், நிறைய ஹெல்த் இஷ்யூஸ் எல்லாருக்குமே. ஹெல்த் இஷ்யூஸ் ரொம்ப பக்தி சேவையை நம்மளுக்கு பண்ணாமல் பண்ணிடுவாங்க அந்த அளவுக்கு. அதனால தான் அது மேலே கொஞ்சம் நம்ம வந்து கவனத்தை கொடுக்கணும். அந்த கவனத்தை கொடுத்தா தான் நம்ம வந்து பக்தி சேவை செய்ய முடியும். நம்ம ஈட்டிங் ஹேபிட்ஸ், ஃபுட் ஹேபிட்ஸ், அதனால தான் நிறைய நோய்கள். நம்மளால அந்த பழைய ஃபுட் ஹேபிட்ஸை வந்து மாற்றவே முடியல. நம்ம மாறினா பக்கத்தில் இருக்கிற மாற மாட்டான், வீட்டில் அவன் மாற மாட்டான், அவன் வந்து போர் பண்ணுறான். ஏய் நீ வேணா சாப்பிட்டுக்க போடா, எனக்கு என்னால் முடியாது. எங்கே போனாலும் வெங்காயம் தான் சாப்பாடு. இது அதுக்கு தான் சண்டை, உயிரே வச்சிருக்காங்க. அது 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 ஒரு விஷயம், அது விட்டுருங்க, அவங்களெல்லாம் திருத்தவே முடியாது. அது என்ன சொல்றது, அவங்களாம் இந்த ஜென்மத்தில் அவங்க ரொம்ப நாள் ஆகிடும், அவங்க ரொம்ப வருஷங்கள் ஆகிடுமோ, ரொம்ப பிரிவு ஆகிடுமோ சொல்ல முடியாது. இங்கே மெயின் நம்ம வெஜிடேரியனில் வந்து இது ப்ராப்ளம் இருக்குது, இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது. அது வந்து சேஞ்ச் ஆகவே முடியல. அந்த அளவுக்கு அட்ராக்ஷன் ஆகிடுது, அந்த அளவுக்கு அந்த நாக்கு அந்த சுவை வந்து அவங்கள விடமாட்டேங்குது. ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. அப்படின்ட்டு நீங்கள் போய் வீட்டில் சண்டை போடாதீங்க, சண்டை போட்டுறாதீங்க. வீட்டில் நம்ம சூழ்நிலை பார்த்துக்கிட்டு நம்ம வந்து ஆழமாக பகவானுக்கு பிரார்த்தனை பண்ணோம், அவ்வளோதான். பிரார்த்தனை பண்ணு. இத்தனை வருஷமா எனக்கு ப்ராப்ளமே இருக்கல. பகவானோட அந்த வைஷ்ணவரோட கருணைனால, பக்தர்களோட அந்த என்ன சொல்றது, அவங்களோட ஆசீர்வாதத்தினால ரொம்ப நல்லா போயிட்டு இருந்துச்சு. இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ப்ராப்ளம் வந்துட்டே இருக்கு. ஒன்றுனா வருது. இந்த பக்கம் ஒருத்தர், அந்த பக்கம் ஒருத்தர். பண்ணுற ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எல்லாமே பிரேக் பண்ணுறாங்க. என்ன பண்ணுறதுன்னே புரியல அந்த அளவுக்கு. ஆனால் இந்த டைமில் தான் நம்ம என்ன செய்யணும், ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும், சீரியஸாக இருக்கணும். எல்லாமே பேலன்ஸ் பண்ணணும். அதுவும் பேலன்ஸ் பண்ணணும், இதுவும் பேலன்ஸ் பண்ணணும். பேலன்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு போயிட்டு பிரார்த்தனை, தீவிரமான பிரார்த்தனை, இன்டென்சிவ் ப்ரேயர்ஸ். இன்டென்சிவ் குருவுக்கும் நித்யானந்த பிரபுக்கும் கௌரவ பிரபு இன்டென்ஸ் ப்ரேயர்ஸ். அந்த ப்ரேயர் தான் நம்மளை காப்பாற்று. என்ன எப்படின்னா ஹிட் அவுட் ஆர் கெட் அவுட்ன்றான் இல்லையா இங்கிலீஷில், அந்த மாதிரி ஒன்று ஒழிஞ்சு போயிடு எங்கேயாவது, இல்லை எதிர்த்து நிற்கணும். ரெண்டில் ஒன்று. எதிர்த்து நிற்கிறது அளவுக்கு சக்தி இல்லை. அப்படி சக்தி இருந்தாலும் கூட யாரும் சப்போர்ட் இல்லை. நம்மளா தனியாக ஸ்டாண்ட் பண்ணி பண்ணணும். ஸோ வைஷ்ணவோட அசோசியேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. கருணை, அவங்களுக்கு கருணை நம்மளுக்கு பட்டாதான், அவங்க கருணை நம்ம பண்ணணும். அவங்க நிழல் பட்டாலே போதும், நம்மளுக்கு அவங்க நிழல் பட்டாலே போதும், வைஷ்ணவோட நிழல் பட்டாலே போதும். அந்த அளவுக்கு. அதனால தான் அவங்க எதுக்கு சாஃப்ரன் துணி போட்டுருக்காங்க தெரியுமா? அந்த காவி பட்டை நெருப்பு மாதிரி. அது எப்பேற்பட்ட பௌதிகமான ஒரு சூழ்நிலை வந்து நெருப்பில் போட்டால் என்ன ஆகும், அப்படியே இதாகிடும், பேர்ன் ஆகிடும், எரிஞ்சிடும் அப்படியே. அதனால தான் அவங்க அது போட்டிருக்குது சாஃப்ரன் ட்ரெஸ். இது ஒயிட் எதுக்காகனா சாந்திக்காக. வெள்ளை துணி வந்து சாந்தி, சத்துவகுணம் இதில் இருக்குது. சிவப்பு வந்து எரிச்சு விடும். எந்த பௌதிகமான ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் எரிச்சு விட்டுறோம் அப்படியே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ ஒரு 5 நிமிஷம் பிரம்ம சமேதா சொல்லிட்டு முடிச்சிடலாம். பிரம்ம சமேதா ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். எத்தனை பேருக்கு பிரம்ம சமேதா பற்றி தெரியும்? கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஓகே, மனையாளா? வெரி குட், நைஸ். ನೀವು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತಾ ಇದು ಬೇರೆ.